Happy afternoon, children. I am Shakti, your English teacher from SRGDS Metric High Secondary School, Tiruvannamalai. Standard 8, subject is English. In our previous class, we just learned vocabulary grammar, the definitions of prefix and suffix and syllabification, and also learnt some more examples and exercises from the textbook. Now, I bring you grammar portion from the topic Unit 3, prepositions and modals. Okay, also called modal verbs. Prepositions. Let you know that what is preposition. Here is the definition. Preposition. Preposition is a word or phrase that connects a noun or pronoun to a verb or adjective in a sentence. That is, a preposition is a word that shows that the relationship between a noun or a pronoun or a verb to another noun or pronoun in a sentence. That is, it shows the position of a noun in a sentence. Okay. See, preposition அப்படின்றது ஒரு வேர்ட், அது நவுனாக இருக்கலாம், இல்லை ப்ரொனவுனாக இருக்கலாம், இல்லை வேர்பாக இருக்கலாம். அது இன்னொரு நவுன் ஆர் ப்ரொனவுன் ஆர் அட்ஜெக்டிவ் கூட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பிட்வீனில் இருக்கிற ஒரு வேர்ட் தான் ப்ரிப்போசிஷன். ஓகே, த ஃபாலோயிங் ஆஃப் த காமன் ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் இன் இங்கிலீஷ். ஓகே, சி, இன், ஆன், அட், to, with, during, before, after, and so on that. Okay, let's see. Here in the textbook, we have to learn prepositions of time. The definition is, time prepositions include at, on, in, before, and after. They are used to help indicate when something happened, happens, or will happen. Time prepositions. Time prepositionsல என்னென்ன வேர்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா at, on, in, before, and after. Okay, these are the prepositions of time. இது எதெல்லாம் இண்டிகேட் பண்ணும், எதுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் ஆகும் அப்படின்னா, something happened, எப்போ நடந்தது, இப்போ நடந்துட்டுருக்கு, இல்லை எப்போ நடக்கும் அப்படின்றத பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுக்கறது தான் இந்த ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் ஆஃப் டைம். ஓகே, லெட்ஸ் see the prepositions of time. Examples in the following sentences are in bold for easy identification. So I also mentioned in the bold letter. See here, first one, I was born on July 4, 1982. See, here is the word on. On is the prepositions of time. Why should we mention in this word from here? For that, date, day, month. ஸோ நம்ம ஆன் என்ற வேர்டு எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோன்னா, டேட்டு, டே, மந்த் இதுக்கெல்லாம் முன்னாடி ஆன் என்ற ப்ரிப்போசிஷன் வேர்ட் மென்ஷன் பண்ணணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், இன். ஐ வாஸ் பார்ன் இன் 1982. திஸ் இஸ் த இயர். ஸோ இயர் முன்னாடி இன் என்ற ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் மோஸ்ட்லி. ஓகே, ஐ வாஸ் பார்ன் அட் எக்ஸாக்ட்லி 2 AM. ஸோ 2 AM அப்படின்றது பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். ஸோ வி ஷுட் மென்ஷன் அட். ஐ வாஸ் பார்ன் அட் எக்ஸாக்ட்லி 2 AM. நெக்ஸ்ட், ஐ வாஸ் பார்ன் 2 minutes பிஃபோர். 2 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி பிறந்தேன் நான். என்னுடைய ட்வின் பிரதர் கூட பிறக்கும்போது 2 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி பிறந்தேன். ஸோ திஸ் ஒன் பிஃபோர், முன்னாடி. ஓகே, யூ நோ தட். ஆஃப்டர், ஆஃப்டர்னா பிறகு, பின்னாடி. ஓகே, த கிரேட் வார் எண்டட். ஐ வாஸ் பார்ன் ஆஃப்டர் த கிரேட் வார் எண்டட். கிரேட் வார் எண்டட் அப்புறமா என்ன பண்ணேன், பிறந்தேன் அப்படி சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு, ஐ ஃபர்ஸ்ட் மெட் ஜான் இன் 1987. See, here also the same. We learned here before the same example. Okay, here also the year. So yearக்கு முன்னாடி இன்னென்ற preposition யூஸ் பண்ணணும் for the same sixth one. Next, the seventh one, it's always cold in January. So cold is here it mentioned for the
seasonal time. ஸோ இங்கே மந்தாகவே இருந்தாலும் நம்ம என்னென்னா மென்ஷன் பண்ணணும், இன்னென்ற ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஃபார் த சேம் ஸ்ப்ரிங் சீசன், ஸோ ஸ்ப்ரிங் சீசன் சொல்லியாச்சு, சீசனலுக்கு முன்னாடி என்ன மென்ஷன் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தேன், இன்னென்றதை மென்ஷன் பண்ணணும். The Second World War occurred in the 20th century. See, for the same, okay, 20th centuryல செகண்ட் வேர்ல்ட் வார் நடந்தது. ஓகே, இங்கே டு இன். We eat breakfast in the morning. So that is the part of the day. Part of the dayன்றது நம்ம என்ன மென்ஷன் பண்ணணும்னா இன்னன் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, here also the same, this is the part of the year. அதனால தான் நம்ம என்ன மென்ஷன் பண்ணுறோம், இன்னன்ற வேர்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். Fill in the blanks by using correct prepositions. I already mentioned the answers. Answers எல்லாமே already நான் மென்ஷன் பண்ணிட்டேன். Just listen. We go to school on Mondays, but not on Sunday. Okay, on Monday. ஸோ நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா, ஆல்ரெடி மந்த்துக்கு முன்னாடியும் சரி டேஸ்க்கு முன்னாடி என்ன தான் மென்ஷன் பண்ணணும், ஆன். கிறிஸ்மஸ் ஃபால்ஸ் ஆன் 25th டிசம்பர். டேக்கு முன்னாடியும் டேட்டுக்கு முன்னாடியும் கூட என்ன பண்ணணும், ஆன் என்ற வேர்டு மென்ஷன் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு, பை மீ அ ப்ரெசன்ட் ஃபார் மை பர்த்டே. என்னுடைய பர்த்டேக்காக, ஓகே, ஃபார் என்னுடைய பர்த்டேக்காக ப்ரெசன்டேஷன் வாங்க அப்படி சொல்கிறாங்க. ஃபேமிலிஸ் ஆஃபன் ஆர்கியூ டியூரிங் கிறிஸ்மஸ் டைம். ஸோ ஃபேமிலிஸில் என்ன பண்ணுறாங்க, டியூரிங், தட் மீன்ஸ் அந்த டைமில். ஓகே, some particular time, okay, particular days. I work faster at night. முன்ன வேலை செஞ்சதை விட ஃபாஸ்டராக வேலை செய்யணும். At night, at morning, okay, that also the period of time. See, here also mention the time. Her shift finished at 7 p.m, at 8 o'clock, at 9 o'clock. அதுக்கும் at தான் மென்ஷன் ஆகுமே. ஓகே, see, on Monday, on 25th December, for my birthday, during Christmas time, at night, at 7 p.m. Okay, see, modal verbs. Next topic is modal verbs. Here is the definition. A modal verb is a type of auxiliary verb that is used to indicate modality. That is likelihood, ability, permission, possibility, and etc. See here the example. Two of my friends can play guitar. See here, can. The word can is the modal verb. See, modal verb. The pronunciation is different, but meaning is same. Okay, whatever you have to use. Can. Can is the word of modal verb. Okay, that is indicate the ability. Two of my friends, என்னுடைய ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ்மே கிட்டார் ப்ளே பண்ணுவாங்க அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அவங்களுடைய எபிலிட்டியை சொல்லுது. A modal is a type of helping verb. It's also kind of helping verb that is used to express ability, possibility, permission, or obligations like must, shall, should, will, would, can, could, may, might, dare, need. These are all the modal verbs. Modal phrases are semi-modals. Modal phrase நாலும் semi-modalsனாலும் same தான். Okay, see, these are to express the same things as modals, but are a combination of helping verbs and the preposition or to used to. And also another two semi-modals, need and dare. You should note it. Okay. Next, how to use in this modal verbs. Okay. First exercise, circle the
modal verb in the list given in the box. கொடுத்துருக்கிற பாக்ஸில் இருந்து modal verbs எல்லாத்தையுமே சர்க்கிள் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. Let's see. Shall is a modal verb. Should, will. See here. Have to and need to. இந்த ரெண்டு மட்டும் செமி மோடால். ஸோ மீதி இருக்கிற எல்லாமே modal verbs. Okay, that is modal verb. Okay, you have to pronounce the two form modal verb ரெண்டுமே சொல்லலாம். ஸோ இது ரெண்டை தவிர மீதி எல்லாமே modal verbs. Okay, have to and need to semi modal. That's it. We use modal verbs to show if we believe something is certain, probable or possible or not. Maybe இது நடக்கலாம், நடக்காமல் போகலாம் அப்படின்ற நம்மளுடைய பிலீஃப்ஸ், நம்மளுடைய எமோஷன்ஸ், தாட்ஸ் அதை எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறது தான் இந்த modal verbs. Okay. We also use modals to do things like talking about ability, asking permission, making. Okay, see, here is one example. They may come by car. மேபி எதில் வரலாம், காரில் வரலாம். மே நடக்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு impossibility. What is impossibility? Impossibility, that means the fact that something might exist or happen but is not likely to. ஓகே, இது நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது, வாய்ப்புகள் இல்லாமலும் போகலாம் அப்படின்ற ஒரு வேர்ட் மென்ஷன் பண்ணுவேன் இல்லையா, தட் இஸ் impossibility. See, we use the negative can't or cannot to show that something is not possible. That cannot be true, அது உண்மையாக இருக்காது. You cannot be serious, நீங்கள் சீரியஸாக இருக்க தேவையில்லை அப்படின்ற மாதிரி. We use couldn't, could not to talk about the past. Could not, couldn't இதை நம்ம எப்போ மென்ஷன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்ட் டென்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுவோம். We knew it could not be true, எனக்கு அப்பே தெரியும் அது உண்மையாக இருக்காதுன்னு. ஸோ நம்ம பாஸ்ட் டென்ஸில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட், he was obviously joking, he could not be serious. அவன் ஜோக் பண்ணுறான்னு தான் தெரியும், அதுக்காக அவன் சீரியஸாகவும் இல்லை. ஸோ பாஸ்ட் டென்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுறது. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ப்ராபபிலிட்டி. வாட் இஸ் ப்ராபபிலிட்டி? தட் இஸ் சம்திங் தட் இஸ் லைக்லி டு ஹேப்பன். இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு தாட்டை க்ரியேட் பண்ணுறது. ஓகே, வி யூஸ் த மாடல் மஸ்ட், மஸ்ட் டு இந்த வேர்டு யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, மஸ்ட் டு ஷோ வி ஆர் ஷோ சம்திங் டு பி ட்ரூ and we have reasons for our belief. நம்ம அதை நம்புறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது, பிலீஃப்ஸ் இருக்குது, நம்பிக்கை இருக்குது, ஏன்னா அந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ற ஒரு தாட்டை க்ரியேட் பண்ணுறது தான் அது. சரியா? See, it is getting dark, ரொம்ப டார்க்காக இருக்குது. இட் மஸ்ட் பி குவைட் லேட். ஸோ டார்க்காக இருக்குனாவே கண்டிப்பாக அது லேட் நைட்டு அப்படின்னு தான் அர்த்தம். ஸோ அதுதான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறாங்களே. ஓகே, வி ஹாவ் ரீசன்ஸ் ஃபார் ஆர் பிலீஃப். நம்புறதுக்கான, நம்பிக்கை வைக்கிறதுக்கான ரீசன்ஸ் நிறைய இருக்குது. ஸோ அது பாசிபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம். சாரி, ப்ராபபிலிட்டி அப்படி சொல்லலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு, யூ ஹாவன்ட் ஈட்டன் ஆல் டே. இந்த ஃபுல் டேயுமே நீங்கள் சாப்பிடாமலே இருந்தனா யூ மஸ்ட் பி ஹங்க்ரி. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு என்ன பண்ணும், பசி எடுக்கும். ஸோ ஃபுல் டே சாப்பிடாமல் இருந்தால் கண்டிப்பாக பசி எடுக்கும். தட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் பிலீஃப். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பர்மிஷன். வாட் இஸ் பெர்மிஷன்? அன் ஆக்ட் ஆஃப் அலோவிங் சம்படி டு டூ சம்திங். ஏதோ ஒன்று சொல்கிறதுக்கோ இல்லை பேசுகிறதுக்கோ அனுமதிக்கிறது. ஓகே, பெர்மிஷன் கொடுக்கறது. See, we use can. அந்த வேர்டு என்ன வேர்டுனா கேன். டு ஆஸ்க் ஃபார் பெர்மிஷன் டு டூ சம்திங். கேன் ஐ ஆஸ்க் எ கொஷின் ப்ளீஸ்? நான் உங்ககிட்ட கொஷின் கேட்கலாமா அப்படி கேட்குறது. நெக்ஸ்ட்டு,
கேன் வி கோ ஹோம் நவ்? இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு போகலாமா? ஓகே, பட் கேன் என்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணலாம். குட் இஸ் மோர் ஃபார்மல் அண்ட் பொலைட் தேன் கேன். கேன் என்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணுறதை விட குட்ன்ற வேர்டு மோர் பொலைட் வேர்டு, அதை விட பொலைட்டாக யூஸ் பண்ணுற வேர்ட். கேனை விட குட்ன்ற வேர்டு மோர் பொலைட். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஹையர் அத்தாரிட்டி பேசும்போது கேன்ன்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணுறதை விட குட்ன்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, could I ask a question please? could we go home now? இப்போ நாங்கள் வீட்டுக்கு போகலாமா? ஸோ நம்ம மோர் பொலைட் வேர்டு யூஸ் பண்ணணும்னா குட் யூஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அண்ட் ரெக்வெஸ்ட். we use could you and would you as polite ways of telling or asking someone to do something. Can I, can you, could I, and so on. Okay, the negative form is can't is spoken English and cannot in written English. We sometimes say cannot, but it is very emphatic. Okay, emphatic, that means showing an ability to understand and share the feeling of another. ஓகே, நம்மளுடைய ஃபீலிங்ஸை ஷேர் பண்ணிக்கும் போது நம்ம இந்த வேர்டு யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, ஐ cannot believe you. ஸோ என்னால் உன்னை நம்பவே முடியலையே, அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? cannot. ஓகே, அப்படி யூஸ் பண்ணலாம். பட் நம்ம ஸ்போக்கனில் யூஸ் பண்ணும்போது மோஸ்ட் ஆஃப் காண்ட் அப்படி இந்த வேர்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவோமே. ரிட்டனில் எழுதும்போது தான் cannotனு யூஸ் பண்ணுவோம். சி, the negative form of could is couldn't in spoken English and could not in written English. Okay, we sometimes say could not. We use can and cannot. Okay, நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? சம்டைம்ஸ் வந்து could not யூஸ் பண்ணுவோம், can, cannot அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிப்போம். See here, modal, meaning and example. Can, the meaning is to express ability. I can speak little Russian. என்னால் ரஷ்யன் பேச முடியும். லிட்டில் பிட் என்னால் பேச முடியும். நம்மளுடைய எபிலிட்டி சொல்கிறது கேன். நெக்ஸ்ட்டு கேன் டு ரெக்வெஸ்ட் பெர்மிஷன். கேன் யூ ஓப்பன் த விண்டோ? நெக்ஸ்ட்டு மே டு எக்ஸ்பிரஸ் பாசிபிலிட்டி. மீனிங் இஸ் டு எக்ஸ்பிரஸ் பாசிபிலிட்டி. ஹவு கேன் வி யூஸ்? ஐ மே பி ஹோம் லேட். நான் லேட்டாக வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். மே ஐ ரெக்வெஸ்ட் பெர்மிஷன். சாரி, டு ரெக்வெஸ்ட் பெர்மிஷன். மே ஐ சிட் டவுன். நான் கீழே உட்கார்றாங்களா? ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு மஸ்ட் டு எக்ஸ்பிரஸ் ஆப்ளிகேஷன்ஸ். ஐ மஸ்ட் கோ நவ். நான் இப்பயே போகணும். நம்மளுடைய ஆப்ளிகேஷன், நம்மளுடைய கருத்து தெரிவிக்கிறது. நெக்ஸ்ட்டு மஸ்ட் டு எக்ஸ்பிரஸ் ஸ்ட்ராங் பிலீஃப். ஷி மஸ்ட் பி ஓவர் 90 years old. நம்மளுடைய எக்ஸ்பிரஷன், நம்மளுடைய ஸ்ட்ராங் பிலீஃப். ஒருத்தருடைய தோற்றத்தை பார்க்கும் போதே நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவோம் இல்லையா? கண்டிப்பாக நம்மளுடைய நம்பிக்கை கரெக்டாக தான் இருக்குமே. அவங்களுக்கு 90 years ஆகும். ஓகே, தட் இஸ். நெக்ஸ்ட்டு ஷுட் மீனிங் இஸ் டு கிவ் அட்வைஸ். யூ ஷுட் ஸ்டாப் ஸ்மோக்கிங். நெக்ஸ்ட்டு வுட் மீனிங் இஸ் டு ரெக்வெஸ்ட் ஆர் ஆஃபர். ரெக்வெஸ்ட் பண்ணுறது. வுட் யூ லைக் அ கப் ஆஃப் டீ? நான் உங்களுக்கு ஒரு கப் ஆஃப் டீ கொண்டு வரலாம் அப்படி கேட்குறது. ஓகே, ரெக்வெஸ்ட் பண்ணுறது இல்லை ஆஃபர் பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட்டு இன் இஃப் சென்டென்சஸ் வுட்ன்ற வேர்டு இஃப் கிளாஸ்லேயும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, இஃப் ஐ வேர் யூ ஐ வுட் சே சாரி. நான் உன்னோட இடத்துல இருந்தேன்னா நான் கண்டிப்பாக சாரி கேட்டிருப்பேன். ஓகே, சி, இந்த பாக்ஸஸில் கொடுத்துருக்கறதுல மொடால் வேர்ப்ஸு, அதோடைய மீனிங்ஸ், அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரே வேர்டே நம்மளுடைய சென்டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதை பொறுத்து மாறும். ஓகேங்களா? கேன்ன்ற வேர்டு எபிலிட்டியும் குறிக்கும், பெர்மிஷன் கேட்குறதுக்கும் யூஸ் ஆகும். ஓகே, அது போல் தான் எல்லா சென்டென்சஸுமே கொடுத்துருக்காங்க. யூ ஷுட் லிசன். நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸசைஸ். யூஸ் பொலைட் ரெக்வெஸ்ட் when we seek help from others. Fill in the blanks using would you or could you. Would you please close the door? Could you please open the window? Would you mind going to back bench? Could you please bring some water for me? The second one uses the phrase could you or would you in the following situations with your friend. Okay, asking the policeman for directions. இப்போ போலீஸ்மேன் கிட்ட ஒரு டைரக்ஷன்ஸ் கேட்கணும்.
என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்க? could. Could you show me the way to the market? Next, you need to borrow your friend's bike. உன்னுடைய ஃப்ரெண்டோட பைக்கை கடன் கேட்குற. would you lend me your bike? உன்னுடைய பைக்கை எனக்கு கடனாக கொடுக்குறியா? ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு, you would need to exchange the book. purchase, நீ பர்ச்சேஸ் பண்ண புக்கை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண போகிற. எப்படி கேட்பீங்க? could you exchange this book? ஓகே, you want to open your classroom window. உன்னுடைய classroom விண்டோவை ஓப்பன் பண்ண சொல்லணும். situation. ஓகே, could you please open the window? That's it. Thank you, children. By Miss Shakti.